अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसीं देख रहे हो अहमद पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ लाइक कमेंट ते चैनल सबसक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अगर अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो काम ज़रा चेक के रखो। लो जी कल दी जिहड़ी ढोलकी वजी जा रही है कंपनी सरकार दी और दे दनादन वजी जा रही है और वजनी चाहिए भी है। ये असी लेट हो गए, यकीन करो कि साडे वड्डे बजुर्ग जिहड़े ने ਉਹ अगर इन्हां दी ढोलकी वजा जाते पहले हाँ तो सानू इन्नी मेहनत नहीं सी करनी पैनी, सानू इन्नी जान जोखा च नहीं पानी पैनी सी। हाँ ये डाले भेज के जिहड़े सानू चुकते हैं इट्टां उट्टां लटकांदे ने, ये कोई साडे बजुर्ग कर जाते अगर वो चुक जाते इट्टां उट्टां हाँ अज असी सुकून दी नींद सो रहे होना सीगा और अमनो अमान शांति होनी सी हर पासे। लेकिन चलो ये खुशकिस्मती भी कह लो इनू कि साढ़े मुकदरा चाहिए कि इट ही साढ़े मुकदरा चाहिए कि इट्टां असी चुकनियाँ डाले सी जिहड़े जुल्मो जबर गोलियां साढ़े ते मारियां जा रही, हर किस्म का जुल्म बरबरीयत जबर जिहड़ा वो साढ़े ते ठोक दिता गया। लेकिन अगर असी यह झेल गए जो कि असी झेल रहे हैं और खड़े हैं तो फिर साडियां आउण वालियां नस्लां जिहड़ियां ने ना या जिहड़ी साडी नस्ल हुण बहुत छोटी है वो जो जवान होएगी ना यकीन करो वो सानू दुआवां देगी। हाँ वो कहेगी कि बई साडे बजुर्गों ने जो कुर्बानियां दे के हकीकी आज़ादी हासिल कर ली, हाँ वो हुण अगे जिहड़ी उन्हां दियां भी आउण वालियां नस्लां होणगीਆਂ वो भी तरक्की करनगीਆਂ, वो भी अमन सुकून और शांति नाल रहणगीਆਂ। इस करके जो कुछ असीं कर रहे हैं ना इनू ऐ ना समझो कि बड़ा छोटा जिहा काम है, बहुत वड्डा काम है। ये बहुत वड्डा काम है। 75 साल तो गुलामी है, 75 साल तो हाँ और उस 75 साल की गुलामी नूं तोड़न वास्ते 3 साल 4 साल कुछ भी नहीं गए, यकीन करो। और मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी का शुक्र गुजार होना चाहिए सानू जिहड़े कि असीं हाँ और आने वालियां नस्लां भी उहदियां शुक्र गुजार होणगीਆਂ कि उन्हें यह अलम चुकया हकीकी आज़ादी का। 75 साल चो पहला लीडर आ जड़ा खलो गया कि नहीं इस अवाम नूं इहदा हक मिल के रहेगा, वो इस अवाम वास्ते खलो गया जिदा कोई स्टेक नहीं इत्थे। वो छड्ड के कल चला जाए बाहर, उन्होंने कोई परवाह नहीं। हाँ बाबा जी कहते वो मेरा मतलब किनू ठंड है मैं क्या वाकई बाबा जी अज जो कह दे कि यार ठीक है जो तुसी कर रहे हो करो फिर ही रखो ऐसी तैसी इस कौम की, मैनू की इतराज़ है। वो दरवाजे खोलणगे वो कहेंगे जाओ जी जिथे मर्जी जाओ सुकून करो, यही तो लड़ाई है। लेकिन वो कहता कि नहीं मैं इस कौम वास्ते खड़ा वा, ठीक है हुण वो खड़ा वा तो वह शुक्रगुजार जिहड़ा ना वो आने वाला जमाना भी होएगा कि उन्हें खलो के जाना पहली बारी तारीख दे विच वो सानू भी दसिया, पूरी कौम ने भी दसिया कि तुसी गुलाम हो। असी तो भुलेखे च मारे गए सी, सन तो हुण पता लग्या कि यार असी गुलाम सा, ओए होए सन तो होश ही बनाई है। पहले तो असी भी जिंदाबाद आवे ही आवे छा गया बल्ले भी बल्ले कंपनी तो यही चलेगी। उसके बाद पता लग्या कंपनी ने सानू तुनिया जो सानू पता लग्या भाई ये कंपनी साडी नहीं अपनी है इन्हां दी कंपनी। हाँ खैर एनीवे और सीरीयस गल ज़्यादा करो तो यह जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है हाँ वैसे ही वाड़ के रहा दिंदा वीडियो में सच्ची गल है। हाँ और मैं सोच रहा यार कुछ सीरीयस गल्लां बातां वास्ते ना कोई होर चैनल जिहड़ा बाबा जी का चैनल, बहुत सारे लोग मैंने कह रहे हैं कि यार बाबा जी का चैनल फिर खाली पिया, बाबा जी गैब हो। यार बाबा जी बहुत बिजी ने यार, अल्लाह की कसम चुका बाबा जी बहुत बिजी ने। हाँ और मैं सोच रहा उत्थे कदी कदी जिहड़ा ना सीरीयस व्लॉग उत्थे कर दिता जाया करे। हाँ तो इत्थे जिहड़ा ना ढोलकी बजाई रखी जाए इन्हां दी, तो फिर भी बाबा जी कहांगे कि बाबा जी आके उत्थे बजाया करो ढोलकी। खैर जी वो कल जो कुछ होया उत्थे जो गोलियां चलियां असी देखिया कि भाजी आ फौजियां ने उत्थे सरेआम सीधी फायरिंग करके गोलियां मारियां उत्थे। हाँ जी और उसके बाद जाके उन्होंने कोई जरगा बुलाया, जरगे च बैठे जनाब और जरगे च बह के उन्होंने कहा चलो जी 15-15 लाख इन्होंने दिओ, 2-2 लाख जख्मियों नूं असीं दिन्ने आ। क्यों दिन्ने आ? क्योंकि गोलियां आप ही मारियां ना। हुण जाके उत्थे जिहड़े ने कहण देने कि जी आप पैसे फड़ लो तो खमो भी पैसिਆਂ ने जान वापस आ जाती है। इन्नियां कीमती जानां ज़ाया करतियां तुसीं।
ਹੈਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੱਜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਕਾਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਸਭ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਟਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਰੀਦੀ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਆਂਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਤਖ ਦਾ ਆਂਡਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਮਲੇਟ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਤਖ ਦੇ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਂਡਾ ਫੌਰਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਟਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੌਰਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੱਥ ਕੌਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ, ਉਹੀ ਸੱਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਫਰੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਫੂਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਖਿਲੋ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਔਰ ਅਫਰੀਦੀ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਸ਼ਰਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼ਰਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਗੈਰਤੀ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕੌਣ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਦੋਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਘਿਸ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵਰਤਨ ਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਫਰੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਫਰੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਖੋਤਾ ਨਾ ਆਂਡੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਮਣਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਤੇ ਖੋਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਲੋਰੀਏ ਖੋਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀ, ਮਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਤੇ ਖਾ ਗਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੱਕਦੇ ਹੋਣੇ, ਖੋਤੇ ਉੱਥੇ ਖੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਖਾ ਕੇ ਦਰੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉੱਤੋਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਬਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੋਤੇ ਖਵਾਤੇ ਬੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ, ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵੀਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ?
ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚੌਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਚੌਲ ਆਦਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰੇ ਵਰਗਾ, ਖੁਦ ਆਰਾਮ ਦਾ ਆਪ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾ ਢਿੱਡਾ ਬਗੈਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦਾ। ਆਹ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ 2 ਸੋਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਆਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਸੇਟਿਆ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆਹ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਅਲੀ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਰੱਖਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਖੈਰ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਾਈ ਦਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉਤਰਾਈ ਦਾ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਆ। ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥ ਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੇਰ ਵੜੈਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਸ ਆ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਸਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ 47 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਸ਼ਿਊਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਮੀਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਬ मुँह खोलते हैं झूठ बोलते हैं, सुबह बोलते हैं शाम बोलते हैं झूठ बोलते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪ ਝੂਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ 5 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ ਨਾ ਇhtਜਾਜੀ ਉਹ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਈ ਪੀਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ PTI ਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਈ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਹਾਂ ਕਰਨਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡੇਟ ਦੇਣ, ਕੀ ਲਾਹੇ ਵੱਲ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਮਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇhtਜਾਜ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ। ਟੱਡੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਜੇ 5 ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲੂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਵੀ ਲਾ ਲੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦਗੜ ਦੱਲੇ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਚੱਲ ਵੀ ਅਫਰੀਦੀ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਕੁੱਤਿਆ, ਹਰਾਮਦਿਆ, ਖਨਜ਼ੀਰਾ, ਲਾਂਤੀਆ, ਦਲਿਆ, ਬਗੈਰਤਾ, ਜਾਨਮਨ ਹਰਾਮਦਿਆ, ਪਿਓਰ ਹਰਾਮਦਿਆ।